नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज जून मास 2 तारिख मंगलवार तो आसंतु आज आम देश विदेशर एवं आम राज्यर अनेक गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक आलोचना करवा से आपण को अनुरोध भिडटी को शेष जाए देखिए एवं जदि आपण को आम भिडटी भल लगी था तेरे भिडटी को गोटे लाइक करी चैनल नुआ करी आसिले चैनल को सब्सक्राइब करने तेरे चलतु डे न करी आज मुख्य 20टी खबर आलोचना करवा। आजिर प्रथम खबर कटक प्रेस छक माछ मार्केट रे भयंकर अग्निकांड रे पूरा माछ मार्केट रो जली पोड़ी छारखार होई जाईछि। गतकाली विलंबित राति रे एही अग्निकांड होइथिबा बेले केउ कारण पई एते बड़ अग्निकांड घटिला ताहा जणा पड़ी नाही। नियार प्रकोप एते जोर थिला जे अग्निशम विभागर कर्मचारी पहुंचिला बेलकु मध्य प्रायतः समस्त दुकान संपूर्ण जली जाइथिला। अग्निकांड रे लक्षाधिक टंकार संपत्ति पोड़ी नष्ट होई जाइथिबा अनुमान करा जाउछि। एबे सारा अंचल धुआमय होई पड़िथिबा बेले घटनास्थल रे अग्निशम बाहिनी पहुंची निया आयत पई प्रयास जारी रखिछि। परवर्ती खबर सीबीएसई मूल्यांकन व्यवस्था को नहीं बढ़ुछि विवाद। सुरक्षा अव्यवस्था को स्वीकार कला बोर्ड सीबीएसई रो ऑनस्क्रीन मार्किंग को एबे बड़ प्रश्न। देशर सबुठारु बड़ शिक्षा बोर्ड मध्यरु गोटिए सीबीएसई एबे निजर ऑनस्क्रीन मार्किंग व्यवस्था को नहीं विवाद घेରରେ। किछि दिन तले सीबीएसई रो ऑनस्क्रीन मार्किंग बा ओएसएम सिस्टम को नहीं विवाद आरंभ होइथिला। छात्र छात्री माने दाबी करिथिले उत्तर प्रश्नपत्र एवं अन्यान्य संवेदनशील तथ्य ऑनलाइन रे असुरक्षित भावे उपलब्ध रहिछि। प्रथमे सीबीएसई एहाकु भूल यूआरएल किंबा टेस्ट पोर्टल संबंधी समस्या बोली कहिथिला, किंतु एबे बारंबार समालोचना हेबा परे प्लेटफॉर्म रे किछि सुरक्षा दुर्बलता थिला बोली स्वीकार करिछि बोर्ड, जाहाकु नै छात्र छात्रीक मध्यरे तीव्र प्रतिक्रिया प्रकाश पाइछि। परवर्ती खबर गरम कम बर्षिब बेसी। आज पई प्रबल वर्षा नहीं ऑरेंज अलर्ट जारी होईछि। कुआपथर सह प्रबल वर्षा नहीं 5 जिल्ला को चेतावनी जारी होईछि। सेही जिल्लार गुड़िक हेला मयूरभंज, केन्दुझर, कंधमाल, गंजाम और गजपति। बाकी 5 जिल्ला को झड़ तोफान नहीं ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पाणीपाग विभाग। सुंदरगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध और नयागढ़ रे बिजुली घड़घड़ी सह 50 रु 60 किमी बेगरे पवन बहिपारे। सेही भली 17 जिल्ला को कालबैशाखी वर्षा नहीं येलो अलर्ट जारी होईछि। परवर्ती खबर पुलिस माडरे युवकंक मृत्यु अभियोग। गंजाम जिला कवि सूर्यनगर थाना रे पुलिस रो निस्तुक माडरे मृत्यु होइथिबा अभियोग होईछि। ब्रह्मपुर मेडिकल रे चिकित्साधीन अवस्था रे युवकंक मृत्यु होईछि। मृत युवक सुबुलिया गाँर 32 वर्षीय सुशांत साहू। 25 तारिख रे पथर ब्लास्टिंग मामला रे सुशांतंकु थाना को आनिथिला पुलिस। काली परिवार सदस्यों को गुरुतर अवस्था रे हस्तांतर करा जायथिला। तेबे सुशांतंक चिकित्सा पई परिवार लोके प्रथमे आसिका परे ब्रह्मपुर हॉस्पिटल रे भर्ती करिथिले, किंतु सेठारे तांकर मृत्यु होईछि। थाना रे निर्धूम माड़ जोगु तांकर मृत्यु होइथिबा परिवार लोके अभियोग करिसंती। तांको स्वामी को पुलिस पिटी पिटी मारी देइथिबा अभियोग करिसंती मृतकंक पत्नी। तेबे एही अभियोग को नै पुलिस रो प्रतिक्रिया मिली पारि नाही। परवर्ती खबर राजधानी रे पुणी बुलिला खंडा। भुवनेश्वर भरतपुर थाना अंचल तारिणी बस्ती रे संघबद्ध आक्रमण। खंडा आक्रमण रे जने युवक गुरुतर होइछंती। गुरुतर युवक हेले दुशासन नायक। पूर्व शत्रुता को नै दुशासनक सह किछि युवकंक बचसा होइथिला। परे दुर्बृत्त माने दुशासन को गोड़ाई खंडारे आक्रमण करिथिले। आक्रमण रे तांको पिठी, कान और हाथ रे गभीर आघात लागिथिबा जणा पड़िछि। गुरुतर अवस्था रे दुशासन को उद्धार करा जाय कैपिटल हॉस्पिटल रे भर्ती करा जायछि। खबर पाई भरतपुर थाना पुलिस घटनास्थल रे पहुंची तदंत आरंभ करिछि। परवर्ती खबर माछ मार्केट रे जळीगला नगद लक्ष लक्ष टंका, नियारे पोड़ीगला क्विंटाल क्विंटाल माछ। कटक प्रेस छक माछ मार्केटर ए भयंकर अग्निकांड को टिके देखि नियंतु। सर्वगिला निया सबु किछि को केमिति जाली पड़ी ध्वंस करूछि, जेउथिरे शह शह परिवारर जीविका मात्र केईटा मिनिट रे शेष होई जाउछि। गतकाली विलंबित राति रे हठात हुतु हुतु जळीथिला खाननगर माछ मार्केट। केही किछि जानिबा आगरु निया अणायत होई सारिथिला। एनेई खबर पाई अग्निशम बाहिनी घटनास्थल रे पहुंची निया को आयत्त करिथिले हैं। सबु किछि शेष होई सारिथिला, जाहाकु नेई कोहबरा कंठरे दुख बखाणी छंती व्यवसायी। परवर्ती खबर तुलसी नारे कलंक अभियोग। यात्रा रे हिरोइन कराइबाकू कही गणदुष्कर्म। थरे नुहे कि 2 थर 4 थर निशा देई दुष्कर्म। यात्रा तुलसी गणनाट्यर ना नहीं अपेरा मैनेजरंक नारे एभली सांघातिक अभियोग आनिछंती केन्द्रापड़ा जिला पट्टामुंडाई अंचलर जणे युवती।
ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ହିରୋଇନ କରାଇବାକୁ କହି ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ସହ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ଫଟୋ ଓ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଦେବାକୁ ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ଆଦର୍ଶ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି 2 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେପଟେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି ନାଣ୍ଡୁବାବୁଙ୍କ ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ମ୍ୟାନେଜର ଜଗତ ଜୀବନ ପଣ୍ଡା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର କେହି ନୁହନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମିଛରେ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟକୁ ବଦନାମ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଜଗତ ଜୀବନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆସନ୍ତା ଜୁନ 12 ତାରିଖରେ ବିଜେପି ସରକାର 2 ବର୍ଷ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅବସର ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ। କାଲିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଗତ 2 ବର୍ଷରେ କେଉଁ ବିଭାଗ କେତେ କାମ କରିଛି ତାକୁ ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ 9 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ବିଭାଗର ରିପୋର୍ଟ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ହେବ ତର୍ଜମା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେମିତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ମନ୍ତ୍ରୀ, କେଉଁ ଫର୍ମାଟରେ ଦେବେ କେଉଁ ତଥ୍ୟ, ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାର୍ଡର ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଫର୍ମାଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଛି। ପ୍ରତି ମାସ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 3000 ଟଙ୍କା। ନୂଆ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଭଣ୍ଡାର ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 3000 ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବାର ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ସକ୍ରିୟ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଛି। ଏହା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 5 ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କେଉଁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଓ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର 1 କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ, ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60ରୁ 70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପ୍ରବଳ ଝଟକା ପବନ, କୁଆପଥର ମାଡ଼ ଏବଂ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହିଛି। ଏଥିସହ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 1 କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅପରାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 50ରୁ 60 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବାରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ। ଏପଟେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ସୋନପୁର, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ଯାଜପୁର, କଟକ, ପୁରୀ ଏବଂ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର 1 କିମ୍ବା 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ଅପରାହ୍ନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ସହ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଆସନ୍ତା ଜୁନ 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଶିମିଳିପାଳରେ ମଣିଷ ମାରି ଖାଇଲା ମହାବଳ ବାଘ। କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡ ଦୁଧିଆଣୀ ରେଞ୍ଜ କମଳାବାହାରୀରେ ମାରି ଖାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୁରା ଶରୀର ଖାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ କେବଳ ଗୋଡ଼ 2ଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବସନ୍ତପୁର ଗାଁର ସାଧୁ ନାୟକ। ଗତକାଲିଠୁ ସେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗାଈ ଚରାଇବାକୁ ଯାଇ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ପୋଲିସ କରଞ୍ଜିଆ ବନଖଣ୍ଡର ଡିଏଫଓ, ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଶିମିଳିପାଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ବାଘ ମଣିଷ ଶିକାର କରିଛି କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କିଛି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ। ଗତ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଲଗାତାର ଭାବେ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ବାଘ ଶିକାର କରୁଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଜଣେ ମଣିଷର ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ମାସରେ ଦେଶରେ ଏମିତି 2ଟି ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିବାହ ପରେ ମହିଳାଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମେ 12 ତାରିଖରେ ଭୋପାଳରେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ 33 ବର୍ଷୀୟା ତୁଷା ଶର୍ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ମେ 17 ତାରିଖରେ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାର ଜଲପୁରା ଗାଁର ବାସିନ୍ଦା ଦୀପିକା ନାଗରଙ୍କ ସନ୍ଦେହଜନକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୃତ୍ୟୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ନେଇ କେବଳ ବାପା ମାଙ୍କ ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହିଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଉଭୟ ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ନିଜ ନିଜ କାମ କରୁଛି। ତଥାପି ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାପା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶିକ୍ଷା ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବିବାହ ପରେ କିଛି ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରେ ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅର କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତି ତେବେ ନେଡିଗୁଡ୍ କହୁଣୀକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଢେଙ୍କାନାଳ ହିନ୍ଦୋଳ କାନ୍ଦରାଶୁଣୀରେ ହାତୀକୁ ମାରି ଫାର୍ମ ହାଉସ ଭିତରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ଚାଲିଛି ତନାଘନା।
ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ବନ କର୍ମଚାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଜେସିବିରେ ଗାତ ଖୋଳି ହାତୀକୁ ବାହାର କରିବେ। ଗତକାଲି ହିନ୍ଦୋଳ ବନାଞ୍ଚଳ କନ୍ଦରାଶୁଣୀ ନିକଟରେ ଏକ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ହାତୀକୁ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସରେ ହାତୀକୁ ମାରି ପୋତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଖବର ପାଇଁ ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜେସିବିରେ ମାଟି ଖୋଳାଯାଉଛି। ଫାର୍ମ ହାଉସର ମାଲିକଙ୍କ ସମେତ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଫାର୍ମ ହାଉସ ଭିତରେ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଫାର୍ମ ହାଉସ ଗେଟ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ପୋଲିସ ଜଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଲିଅନ୍ତା ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଭିଡ ହିଂସା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆରସିର ଟିମ୍ ଜାତୀୟ ମାନବାଧିକାର ଆୟୋଗରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ମୁତାବକ ଆରମ୍ଭ ହେବ ତଦନ୍ତ। 2 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବେ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ, ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ବୟାନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ମତକୁ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଖୋଳତାଡ଼। ପୋଲିସର ଅବହେଳା ପଛର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିପାରେ ଏନ୍ଏଚ୍ଆରସି ଟିମ୍। ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରିପାରେ ଟିମ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜଳିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ରୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଫେରିବା ବେଳେ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଜଳିଗଲା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଖଣ୍ଡଗିରି ନିକଟସ୍ଥ ଜାଗମରା ବେସ୍ରେ ଆଜି ଭୋର ସମୟରେ ଏକ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସଟି ରୋଗୀକୁ ଛାଡ଼ି ଫେରିବା ପରେ ବେସ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ଆଗଭାଗରୁ ହଠାତ୍ ନିଆଁ ବାହାରିଥିଲା। ଘଟଣାର ସଠିକ୍ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଦମକଳ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ଘଟଣା ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବାହାରେ ଥିବାରୁ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।